പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആക്ടർ ബാലചേട്ടൻ്റെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളിയായി പുതിയൊരാൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി കോകിലയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കോകിലയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു. കാരണം കോകിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായ സങ്കടവും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പോലെ തോന്നി. അപ്പം അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആരോടോ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ. അത് വേറെ ആരുമല്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, എലിസബത്താണ്. എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ബാലയുടെ കോകിലയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ഭാര്യയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഭാര്യയല്ല, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും കാണുക മാലയിടും താലികെട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭാര്യ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലീഗലി അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു എന്തോ 42 വയസ്സ് ബാലയ്ക്ക് ആകാതെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തോ മോശം സംഭവിക്കും, അതുകൊണ്ട് 42 വയസ്സ് കഴിയാൻ കാത്തു നിന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ട്രാപ്പിൽ പാവം എലിസബത്ത് ചെന്ന് വീണതാണ്. അപ്പം കോകില എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാം. അത് കേട്ടിട്ട് കുറേ തമിഴാണത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിയിട്ടു. എന്തായാലും കോകില എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊന്ന് കേട്ടിട്ട് വരാം. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அது கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா நானும் ஒரு பொண்ணு தானே, எனக்கும் நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த மெசேஜ் நான் டைரெக்டாக யாருக்கு சொல்கிறேன்னா, எலிசபெத் அக்காவுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், எலிசபெத் சேச்சிக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போது ஒரு 20 மினிட்ஸ் பிஃபோர் தான் நான் உங்கள் வீடியோ பார்த்துருந்தேன். நீங்கள் எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அதாவது என்னென்னா, லாஸ்ட் டைம் வீடியோ போட்டிருந்தேன். இது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, மாமா வந்து நீங்கள் ஒரு கேர்ளாக இருந்து இது இருக்குது அது இருக்குது அப்படி இப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க. பட் மாமா வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஜென்னாக இருந்து ஒரு அவர் வந்து சொல்ல முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து சொன்னால் எங்களுக்கு அது அசிங்கம். உங்களுக்கு அது அசிங்கமோ இருக்கோ இல்லையோ, அது எங்களுக்கு ரொம்ப அசிங்கம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் வந்து என் மாமாவோட ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்லா இருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மக்களுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள். ஏதோ நாங்கள் ஏமாத்துறோம், அது பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இவங்களெல்லாம் ஏமாத்துறீங்கல்ல, அவங்கள ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். யார் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்? ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் யார்? ஒரு டாக்டர் தானே. அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வெளியில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஹஸ்பண்டோட நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க. நீங்கள் போனீங்கல்ல, எதுவுமே வேணான்னு போனீங்கல்ல, இப்போ மட்டும் எப்படி 1.5 வருஷம் கழிச்சு வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க? சொல்லுங்கள். இவ்வளோ நாள் இதை நான் சொல்லக்கூடாது. மாமா நான் இதுக்கு முன்னாடியே நான் சொன்னேன். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மாமா தான் சொன்னார், வேண்டாம் போட்டு பாவம், வேண்டாம் நல்லா இருக்கட்டும், அப்படி சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். ஆனால் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கீழ்த்தனமாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க. இதில் எவ்வளோ உண்மை எவ்வளோ பொய் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரிலாம் உங்களால் பேச முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து 15 வருஷமாக மெடிசன் சாப்பிட்றீங்க. 15 வருஷமாக. இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்களேன். எல்லாருக்கும் தெரிகிறது என்னென்னா, எலிசபெத் சேச்சினா வந்து ஒரு டாக்டர், அவங்க வந்து நல்லா இருப்பாங்க, பாவமானவங்க, அது மாதிரி தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. ஆனால் அவங்க உள்ளே வந்து என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அதே மாதிரி அவங்க லைஃப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. தெரியாமல் நீங்கள் பாட்டுன்னு வந்து இது அது இதுன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்கள் வாழணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு எங்களை வாழ விடுங்க. இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணுங்கள், நாங்களும் என்ன பண்ணணுமோ நாங்கள் அதை பார்த்துக்குறோம். எல்லாத்துக்குமே எங்ககிட்ட ப்ரூஃப் இருக்குது. பட் இப்போவும் மாமா வந்து எதுவுமே போகக்கூடாது, எந்த விஷயத்துலையும் வேண்டாம் போட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு தான் மாமா விடுறாரு. அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. കോകില പറയുന്നതനുസരിച്ച് ബാല വളരെ നല്ല ആളാണ്, വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണ്. അപ്പം അതിന് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രൂഫും ഉണ്ട്. എലിസബത്തിനെതിരെയുള്ള കുറേ പ്രൂഫുകൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ബാലയുടെ സ്ഥിരം ഒരു പരിപാടിയാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് അമൃതയുടെ കേസിലും ഇതേപോലെ വളരെ നല്ല ആളാകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.
അതായത് ഒരു മീഡിയയുടെ മുൻപിലാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ വളരെ നല്ലയാളാണ്, ദൈവം എന്നൊരാളുണ്ട്, എൻ്റെ മകളെ എനിക്ക് കാണാൻ അവസരം തരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈ ബാലയെ മാത്രം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റു പെൺകുട്ടികൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ബാല പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും അങ്ങ് സെൻറ്റിമെൻ്റലായി പോകും. പക്ഷേ ആ സമയമൊന്നും അമൃത ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അമൃതയുടെ വേർഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പിടികിട്ടുന്നത്. അത് നന്നായി ടോർച്ചർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് വന്നിട്ട് അടിക്കും, സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയും, ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ടോർച്ചറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അമൃത ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ബാല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നേ. അതായത് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു സ്വൈര്യവും കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കും. സമൂഹത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ വീട്ടിലിതായിരിക്കും ഇവരുടെ സ്വഭാവം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അമൃത പറഞ്ഞതും എലിസബത്ത് പറയുന്നതുമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ കഥകളാണ്. ഇയാളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരിതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബാല പിന്നെയും വന്നിട്ട് അങ്ങ് മെഴുകുവാണ്, വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ വളരെ നല്ല ആളാണ്, ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബാല എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഇനിയിപ്പോൾ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കോകിലയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അയാളുടെ ജീവിതം നല്ലോണം പോട്ടെ. കോകിലയ്ക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും വരാതെ അവർ ദീർഘകാലം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി നല്ലൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എലിസബത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എലിസബത്തിനോട് ഇതേപോലെ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരാനും ഇയാളെ ന്യായീകരിക്കാനും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് എലിസബത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എലിസബത്തിനോട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ഭാര്യയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്ത എന്ത് ഭാര്യയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എലിസബത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലും. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോകിലയെ കൊണ്ടും ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് സ്വയം നാണം കെടാതിരിക്കുക, സ്വയം ചെറുതാകാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബാല എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ്, അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അയാളിൽ എന്തൊക്കെ നന്മകളുണ്ട്, അയാൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം പിക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിപ്പിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഒരു കസ്തൂരി ഉണ്ട്. ഈ കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്നത് എലിസബത്ത് പറയുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ആണ് കുത്തിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് എലിസബത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും ഇതേപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേമാതിരിയുള്ള പ്രഹസനങ്ങൾ, ഷോ ഓഫ് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പം കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബാല ആരാണ്. കോകിലയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികം അറിയില്ല. കോകില ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതേപടി, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതേപടി വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ എലിസബത്ത് ആണെങ്കിലും അമൃതയാണെങ്കിലും അവർ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം തലയിൽ ആൾതാമസമുള്ളവർക്ക് ഈ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകളും ഒക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആളെയും കൊണ്ട് വരാതിരിക്കുക, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. എനിക്ക് ഈ ബാലയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പുള്ളിയെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഹീറോ, അതായത് ആറാം തമ്പുരാനിലെ മോഹൻലാലിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് സ്വയം വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ കഴിവുകളുമുള്ള, എൻ്റെ നേരെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കളയും, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കളയും, തോക്കൊണ്ട് സുട്ടുകളയും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ. എൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ആളെ നമ്മൾ തകർക്കും, നല്ലതായി നിന്നാൽ ഞാൻ നല്ലത്, മോശമായ മോശം, ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഓരോരോ കമൻറ്റുകളാണ് പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാറുള്ളത്. അതായത് എനിക്കെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. എന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആൾ. എനിക്ക് ശരിക്കും ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷമ്മിയാണ്. ഷമ്മി ഹീറോ ആടാ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതെൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. കാരണം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആറാം തമ്പുരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെയൊക്കെ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണെന്നാണ് വിചാരം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാരൻ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ഷമ്മിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.
പിന്നെ എലിസബത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എലിസബത്ത് ഇങ്ങനെ മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇതേപോലെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, എൻ്റെ ജീവന് വരെ ആപത്തുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വലിയ ഭീഷണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിങ്ങനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാനും അതിൽ കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ, നിങ്ങളെന്താ ഇടപെടാത്തതെന്ന് എലിസബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടപെടുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കേസെടുക്കാനും പോലീസിന് അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. തന്നെയുമല്ല, ഇത് ചിലതുണ്ട് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രൂഫ്, ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയല്ലോ, എൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ധൈര്യമായി പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രൂഫും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. എന്തായാലും മുന്നേത്തെക്കാട്ടും കുറേം കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരുടെ വോയിസും വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേം കൂടി ബോൾഡായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത്? അയാളെ വിടുക, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. അതൊരു അടഞ്ഞ അധ്യായം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നല്ല ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക, നല്ലതായി ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എലിസബത്തിനോട് പറയാനുള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.